Hi my dear students, welcome back to my class. Hope everyone are fine. So in today's video, I'm discussing about the next scoring package for the lesson Our Environment. So Our Environment lesson related ಆಗಿರುವಂತ scoring package ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ Our Environment ಲೆಸನ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So you may expect from 4 to 5 marks. So 4 in the 5 marks ನಂತೂ ನೀವು Our Environment lesson ಇಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು Our Environment lesson ಇಂದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಡೂ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ ಬೈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಗೈಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ? ಸಿ, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So living and non-living things which is surrounded by you, everything, all these things we will call it as environment. Environment anta heltivi. Okay, yes. Next concept is ecosystem. Guys, exam alli keltare for 1 mark, very very important. Okay, how can you define the ecosystem? See, it is the interaction between the biotic and abiotic. So biotic andre enu? Bio andre enu? See, bio is nothing but the life. That means the organisms which have life, we will call it as biotic components. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ? ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್. And what is meant by abiotic? The one which does not have life. So they are nothing but the non-living things. See, all the non-living things, okay, which is present in the environment. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು, we will call it as non-living things or non-living components. We will call them as abiotic components. So there is interaction between biotic and non-abiotic. So what is that interaction? What is meant by interaction? Interaction is nothing but, see, they have dependent on each other. Biotic components have depending, or they are depending on each other. So this dependency is something what we will call it as interaction. ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. Take an example, we are depending on the air. So now this air is a non-living component which is nothing but the abiotic component. Correct? So we have some connection. That connection we will call it as interaction. So idanne navu enanta heltivi? We will call it as ecosystem. Hope you got this sentence, and also you can write this sentence as the definition for ecosystem. Definitely you get 1 mark, guys. So let us move for the next ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? See, in an ecosystem, living components depend on each other for their food. Definitely, right? See, we all are the living organisms. So even plants are also living organisms, correct? So we are depending on one another for the food. Why do we need food? You all know this, right? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. Why do we need food? We need food because we want energy. We get energy by eating food. ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಅನ್ ecosystem what happen? All the living components depend on each other for what? For their food, which gives rise to a food chain and also the food webs. See, food chain ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. When I talk about food chain, see, one is depending on other. I think you all know about a food chain, a basic food chain. When we write,
See, a grass is being consumed by grasshopper. I'm just writing in a short form. Grasshopper is consumed by the frog, and then again frog is being consumed by the snake. So it continues. This continues. So now you are seeing the food chain. Why I am calling this as a food chain? Because see, you can see that they are depending. Who is depending? Grasshopper is depending on grass. Frog is depending on grasshopper. Snake is depending on the frog. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So that is why we say that in an ecosystem, living components are depending on one another. For what? For the food. Now grasshopper is depending on grass. For what? They are that is grasshopper is depending on the grass for the food. ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಡ್ ದ ಚೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ 100% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲಿ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? Ecosystem So how can we define the ecosystem? So ecosystem is nothing but the interaction between the organisms in an area together. What kind of an organism? Living organism and also the non-living organism. Okay, yes. So now let us understand about the types of ecosystem. See, ecosystem ಅಲ್ಲಿ 2 types ಇದೆ. First type is natural ecosystem. Second type is artificial ecosystem. Natural ecosystem ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? Artificial ecosystem. Natural ಅಂದ್ರೆ which is in nature. Artificial ಅಂದ್ರೆ very simple guys, it is man-made. Anything which is artificial is man-made ಅಷ್ಟೇ. Okay? Artificial ಅಂದಾಗ you have to think it is man-made. So natural ಅಂದಾಗ everything which we get in nature is called as natural. Okay? So the ecosystem which exists in nature is called natural. Example, forest, lake, ocean, anything you can write. So next, artificial. So ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಕ್ವಾರಿಯಂ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾರ್ಡನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ವಾರಿಯಂ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಹೇಗೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ, ಅಕ್ವಾರಿಯಂನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಕ್ವಾರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. So which is a non-living thing. And you also keep some kind of fishes. So which is a living thing. What happened? There is an interaction between these two components, right? And you also keep some artificial plants here and also sometimes the natural ones. There is an interaction between the living and non-living thing, guys. That is why we say it as an ecosystem. So in ecosystem you have understood 2 types. One is the natural and one more is the artificial. So I have just grabbed a picture from an online to know the further detail about the ecosystem. So ecosystem ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ we have, I told you, the biotic components and also the abiotic components. So biotic components ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, they are all the living organisms. Example, producers, consumers, decomposers. Producers ಅಂದರೆ ಯಾರು? Produce ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ the one who will produce. We will call them as producers. Can we produce? ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? No, we cannot produce anything. We are depending on others. Correct. So who are producers? Producers are all autotrophs, guys. Then autotrophs ಅಂದರೆ ಏನು? What is mean by autotrophs? Autotrophs are the one organism which will prepare their own food. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, we will call them as autotrophs. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್.
So we will call them as auto. Auto yake? Auto is nothing but self. Okay, so all the green plants are the examples for autotrophs. Okay, so we will call them as primary andre first primary consumers anta heltivi. Yes, now second let us go for the next consumers andre yaru? We are going to get something, so we are considered as consumers. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are not able to produce anything, we are depending on others, so we are called as consumers. We is nothing but all the organisms. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. Okay, so consumers are under secondary, that means second category. We will call them as secondary consumer because they come in the second position. Why and how ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, next we will call it as decomposers. See, decomposers are nothing but they will depend on the dead and decaying organic matter. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಾಯುವಂಥ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನ ಅದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸೇ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. So these are the three category of organisms which come under the biotic components. Let us now look at the abiotic, andre abiotic anta nanu helde nimge. I told you all the components which do not have the life, we will call them as abiotic. Take an example: air, water, okay, sunlight, soil temperature, then rainfall, all they all don't have the life at all. So hence I can call, or you can call them as the non-living organisms. Hence I can put them into the abiotic components. Yes. Now let me move for the next that is topic. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಂತ, abiotic components ಅಂದರೆ ಏನು, biotic components ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. I think I no need to repeat it again. I'll just read a sentence, you can understand. See, all the non-living components are called as abiotic. All the living components are called as biotic. So first ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ abiotic. Okay, and how do these plants or the producers prepare their own food? By the process of photosynthesis. From the lower classes ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ photosynthesis ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, right? It is a process where the green plants manufacture their own food in the presence of carbon dioxide, water and also sunlight, in the presence of chlorophyll antu beke beku to manufacture the food. Okay, I think you know about this, guys, so I'm not repeating it in detail. Okay, next, consumers. So who are called as consumers? The one who is depending on others, we will call it as consumers. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, we are depending on others. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, so we will all called as the consumers. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ herbivore, carnivore, omnivore and parasite. Guys, I think these are all very simple concepts which you have understood in the lower class. Herbivore andre yaru? The one who depend on the plants. Carnivore are the one who depend on the flesh of other animals. Omnivore are the one who depend on plants and animals. And parasites, so I think parasites ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. I think you don't remember. Parasites are the organism which depend on the host ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why I'm calling it as host? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So I can take the lice, cuscuta, all these organisms and the worms as an example for parasites, guys. Yes? Okay. So this is all about the producers and also the consumers. So now let us go for, and the decomposers also I told you already. They are the organisms which decompose the dead animals. Examples: bacteria, fungi. Okay, yes. And exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is the role of decomposers? Why decomposers are very useful? Okay, decomposers support the nature. ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Why? Because see, decomposers ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, they replenish the natural resources.
ದೇ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೀಪ್ಲೆನಿಶ್, ಹೊಸ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೇಳಿದೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರಾಸ್, ಡೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ದ ಲಯನ್ ಡೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, the quaternary consumers also may depend on it. ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವಲ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಂಥ ಲಯನ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಶ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ಚೈನ್ which includes a series of organisms, okay, which is depending on one another. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ವೆನ್ ಡೀರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ಡೀರ್. ಸೊ ಡೀರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಡೀರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಲಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಡೀರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, the food in the form of food, the lion get energy. Now what happened, G is passing. See, when the energy is passing or energy is flowing anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, this flow of energy is unidirectional. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೀರ್, ಡೀರ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಯನ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಲಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. So that is the reason what happened, the flow of energy is unidirection. Now what happened when the lion dies, when it is dead, what happened, this is been consumed by one more organism. Now what happened, the energy is passed to that, it is not going back, it is not going back, it is going in one direction. So that is why the flow of energy is unidirection. Okay, you can explain in your own words by writing one food chain. Yes. So now, this is very very important concept which I told you now. Yes. So next is, see, the green plants capture 1% of sunlight and convert it into food energy ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ 1% ಅಂದರೆ ಅದು 10,000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1,000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1,00,000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 1% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 10% ಲಾ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10% ಲಾ? ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1% ಆಫ್ ಏನಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So let us now take that 1% as the 10,000 kilojoule. 10,000 kilojoule ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸನ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಇದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ in a simple way. So grasshopper, next it has been consumed by the frog, and then it has been consumed by the snake. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ 10,000 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10% ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಒನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ, ಅದು 10% ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10%. ಸೊ ನಾವು 10,000 ಕಿಲೋಜೌಲಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 ಏನಾಯಿತು ಕಿಲೋಜೌಲ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರಿಂದ ಮತ್ತೆ 10% ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, 100 ಕಿಲೋಜೌಲ್. ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗಿಂದ 10% ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 10 ಕಿಲೋಜೌಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ and ಏನಾಗುತ್ತೆ energy flow is unidirection and also flow of energy will only take place about 10% from one organism to another organism. One organism ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು organism ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು 10% of energy ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 5,000 ಮಾಡಿ 500 ಮಾಡಿ 50 ಮಾಡಿ 1000 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ಮಾಡಿ 10 ಮಾಡಿ 0.1 ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ 10% 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ See, according to 10% law, only 10% of energy is transferred to next trophic level and the remaining 90% of energy is used in the life process. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಈ 10% ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ 10% ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ 10,000 ಇಂದ ಏನಾಯಿತು ಈಗ 1000 ಆಯಿತು ಸೊ ದಿಸ್ 1000 ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 100 ಸೊ ಉಳಿದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳಿದಂಥ 10% ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ 10% ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 10% ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಳಿದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ I think you got my point. So now due to this gradual decrease in the energy, food chains will contain only 3 to 4 trophic level. Okay, so trophic level andre enu? It is a step which includes in the food chain. Ashte. So nodi illi ಒಂದು pyramid ಇದೆ. Okay, you can observe this pyramid. So ಈ pyramid ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ the first comes is producer. Next comes is the primary consumer. Next comes is the secondary consumer. Next comes is the tertiary consumer. Producers ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ secondary consumers will be the carnivorous and tertiary consumers will be the top carnivorous. Take an example, we the human beings. Okay, yes. Next we have to understand about the next concept guys, that is biomagnification. Biomagnification andre enu? See, concentration of harmful chemicals or substances increases with every next trophic level in the food chain. ಇದನ್ನ ನಾವು biomagnification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, if we take this as a ocean. ಈ ಓಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್, ಫೈಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ಸು ಏನು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಶನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗೆ. ಸಿ ಫೈಟೋ ಏನು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಶ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, it increases in its amount. That means the concentration of chemical increases from the plant body when it enter into the fish body. Correct. Now fish also contains certain amount of chemical in its body. Fish also contains certain amount of chemicals in its body. Now what happened when the small fish has been consumed by the large fish, the amount of concentration of chemical increases in the large fish. ಈ large fish ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ chemical ನ concentration increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You getting my point? So this is how we can say the biomagnification takes place. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್
ದ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ವೆಬ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಅದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫುಡ್ ವೆಬ್? ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗೂ ಫುಡ್ ವೆಬ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ವೆಬಲ್ಲಿ ಏನು, ಫುಡ್ ವೆಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 to 3 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಿ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can see the multi direction. You can observe here. To observe here, you'll understand how the food web has been, they have been, that is organisms has been connected to each other. Okay, so this is what we will call it as food web. You can observe in this case. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಮಂಗೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ a large number of food chain. It's very simple. Yes. Now let us go for next and most important concept, ozone layer. ಓಕೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಹೌ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಥವಾ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸಿ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, exosphere, mesosphere, there are so many spheres. Okay, so in stratosphere what happened, ozone layer is present. What is the function or role of ozone layer? Ozone layer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. It will avoid or it will protect the harmful ultraviolet radiations which has been released by the sun without making them to allow into the ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ರೀಚಸ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, O3. ಇಟ್ಸ್ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ O3 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, O2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಮ್ಮ O2 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. O2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವಾಗ ಈ O2 ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, O+O ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಂಥ ಫ್ರೀ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ O2+O ಏನಾಗುತ್ತೆ, O3 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ O3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಓಝೋನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, O+O. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, O3 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಓಝೋನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಎಸ್, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ CFC ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, AC ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ CFCನ ಬಳಸ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ industrial manufacturers to reduce the use of CFC in the refrigerators or air conditioners or any kind of products which is being used where the CFCs are being used. Okay, so ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CFC is a main and important thing. Okay, yes. So this is all, and again I added a point which I given here. I'll be sharing you these points in the Telegram group. Last concept of this lesson is garbage disposal. See, improvements in the lifestyles have resulted in accumulation of large amount of waste materials. So ನಮ್ಮ lifestyle ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We are all depending on more amount of the ready-made products or ready-made food. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, productivity of garbage is increasing. So we should know how to segregate the garbage. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸಿಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಅದೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು 1000 years ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೇ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು 3-4 years ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಲ್ಸ್ನ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೀಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಸೊ ಈ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. Okay, so this is all about the lesson our environment, guys. Hope you understood the entire concept. So ಇದರ PDF ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Guys, hope you found this video useful. If you find this video useful, please like, share and comment, and do share the video with your friends. And thank you so much for watching this video. So next video nalli periodic classification of elements na ಒಂದು scoring package note. I'll meet you. Thank you so much. Until then, take care, prepare well for your examination, and all the best.